विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरगणाः देवाय तस्मै नमः। 7मा श्लोक थी। योगयुक्तो विशुद्धात्मा योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविता युक्तो मन्येत तत्त्ववितः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्
અશ્નन् ગચ્છन् સ્વપन् શ્વસन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गम् त्यक्त्वा करोति यः सङ्गम् त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गम् त्यक्त्वात्मशुद्धये सङ्गम् त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तो मन्येत તત્તદ્વિત તત્વવિદ તત્વવિદ અર્થાત જે તત્વનો જ્ઞાતા છે જેને આત્મતત્વનું વાસ્તવિક જ્ઞાન છે એ જાણે છે કે આત્મા અકર્તા છે, હું અકર્તા છું. યુક્ત જે આ જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા ધરાવે છે તો આત્માના જ્ઞાનમાં નિષ્ઠ એ જ્ઞાની પુરુષની દ્રષ્ટિ કેવી હોય છે? ભગવાન કહે છે કે નૈવ કિંચિત કરોમેતિ ઇતિ મન્યેત. એની માન્યતા અર્થાત દ્રષ્ટિ આ પ્રકારની છે, હું કંઈ જ કરતો નથી. જો આમાં હું શબ્દનો અર્થ જ બદલાઈ જતો હોય છે. પહેલા હું શબ્દનો અર્થ જુદો હતો. પહેલા દેહ અને મન ઇન્દ્રિયો વગેરે હું કહેતો હતો જયારે અજ્ઞાની હતો ત્યારે. પછીના શ્લોકમાં આપણે જોઈશું કે કેવી રીતે હું શબ્દનો અર્થ જ બદલાઈ જાય છે. હું એટલે દેહ નથી, મન બુદ્ધિ ઉપાધિ નથી. આ ઉપાધિને ચેતનતા પ્રદાન કરનાર ચૈતન્ય હું છું. એવો હું એ ચૈતન્ય છું, એને કારણે નિર્વિકાર છું, નિરાકાર છું. મારામાં કોઈ વિકાર નથી, કોઈ કર્તૃત્વ નથી. હું ચૈતન્ય આત્મા કંઈ કરતો નથી. તો કોણ બધા કર્મ કરે છે? ઇન્દ્રિયાણી ઇન્દ્રિયાર્થેષુ વર્તન્તે. કે ઇન્દ્રિયો જે છે, જ્ઞાનેન્દ્રિયો, કર્મેન્દ્રિયો, આપણું અંતઃકરણ, આપણા પ્રાણ, આ બધા પોતપોતાના વિષયમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. એનું નામ કર્મ. એનો અર્થ એ થયો કે બોલવાનું કર્મ ખરેખર તો આ વાણી રૂપે ઇન્દ્રિયના સ્તરે થઈ રહ્યું છે. વાણી જયારે શબ્દનું ઉચ્ચારણ કરે ત્યારે આપણે બોલવું એવું કર્મ કહીએ. આપણે શ્રોત્રેન્દ્રિય છે, એ જયારે શબ્દ સાથે વ્યવહાર કરે ત્યારે આપણે એને સાંભળવું એમ કહીએ. આ હાથ જયારે પકડવાની ક્રિયા સાથે વ્યવહાર કરે ત્યારે પકડવું એમ કહીએ. આ પગ જયારે ચાલવાની ક્રિયા સાથે વ્યવહાર કરે ત્યારે ચાલવું કહીએ. આ રીતે આ ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયો સાથે વ્યવહાર કરે એને જ કર્મ કહેવામાં આવે છે. અહંકાર વિમૂઢાત્મા, અહંકારને કારણે જે અંતઃકરણ મૂઢ થઈ ગયો છે એ પોતાને કર્તા માને છે. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં કહે છે પ્રાણન્નેવ પ્રાણો ન ભવતિ વદન વાક પશ્યન ચક્ષુ શૃણ્વન શ્રોત્રમ મનવાનો મનઃ.
આ પ્રાણમાં અર્થાત શ્વાસ લેવાની ક્રિયામાં અહમ ભાવ ધરાવીને એમ માને છે કે હું શ્વાસ લઈ રહ્યો છું. વદન વાઘ, આપણે જે વાઘ ઇન્દ્રિય છે, વાણી રૂપી ઇન્દ્રિય છે, અહમ ભાવ ધરાવીને એમ માને છે કે હું બોલી રહ્યો છું. શ્રુણન શ્રોત્રમ, આ શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયમાં અહમ ભાવ ધરાવીને એ માને છે કે હું સાંભળી રહ્યો છું. મનમાંનો મન, મનમાં અહમ ભાવ ધરાવીને એ માને છે કે હું મનન કરી, હું વિચારી રહ્યો છું. આમ દરેક મનુષ્ય પોતાના વિશે આ પ્રકારના ખ્યાલ સેવે છે. કોઈ એક માણસ વિશેની વાત નથી. બધા એમ માને છે કે હું બોલી રહ્યો છું, હું સાંભળી રહ્યો છું, હું વિચારી રહ્યો છું, હું ચાલી રહ્યો છું, હું ખાઈ રહ્યો છું, હું જોઈ રહ્યો છું, હું સાંભળી રહ્યો છું. આ પ્રકારના ખ્યાલ પોતાના વિશે બધા સેવતા જ હોય છે. પણ આ પ્રકારના ખ્યાલ ક્યાંથી આવતા હોય છે? તો કે તે ઇન્દ્રિય અંદર અહમ ભાવ ધરાવવાને કારણે ખ્યાલ જન્મે છે. એટલે કે શ્રોત્રેન્દ્રિયમાં અહમ ભાવને કારણે હું સાંભળી રહ્યો છું, શ્રોતા છું, એ પ્રકારનો ખ્યાલ જન્મે છે. આ વાઘ ઇન્દ્રિયમાં અહમ ભાવને કારણે હું વક્તા છું, હું બોલનાર છું, પ્રકારનો ખ્યાલ જન્મે છે. નહીતર ખ્યાલ ન જન્મે. એવો ખ્યાલ જન્મવો જ જોઈએ એવો નિયમ નથી. જેવી રીતે કોઈ અભિનેતાએ ભિખારીનો વેશ પહેર્યો હોય તો હું ભિખારી છું એવો ખ્યાલ જન્મવાની જરૂર નથી. એ ભલે ભિખારીનો વેશ ભજવી રહ્યો છતાં પણ અંદર તો એ જાણે છે કે હું ભીખ માંગતો નથી. પેલો અભિનેતા શું કહે છે? હું ભીખ માંગતો નથી. અરે માંગી તો રહ્યો છું, તું દેખાય છે તું ભીખ માંગી રહ્યો છે, અને તો એ શું કહે છે? હું માંગતો નથી. આમ બીજા જોવાની દ્રષ્ટિએ માંગી રહ્યો છે, પણ પોતાની દ્રષ્ટિએ માંગી રહ્યો નથી. કે જાણે છે કે આ ભિખારી તો વેશ છે. જેને વેશમાં અહમ ભાવ નથી એ વેશના કરવાનો અધ્યારોપ પોતાના પર કરતો નથી. તો ભિખારી તો વેશ છે ને, અભિનેતા એ પહેરેલો વેશ છે. જો અભિનેતાને પોતાની ઓળખ છે, એની ઓળખની સભાનતા હોય તો ભીખ માંગવાનો અભિનય થઈ રહ્યો છે ત્યારે પણ એ તો બહુ સ્પષ્ટ છે કે હું ભીખ માંગતો નથી. અને તો પછી અમારા સ્વામી મહારાજ કે the problems of the roles remain at the level of roles. તો પછી વેશના બધા જ પ્રશ્નો કે સમસ્યાઓ વેશના સ્તરે રહે, નહીં તો બધી આપણી સમસ્યાઓ થઈ જાય. આપણા ભિખારીની અભિનેતાની જ વાત કરીએ કે જે ભિખારીનો વેશ ભજવી રહ્યો છે, એ અભિનેતા એમ માનો કે નાટકની અંદર વેશ ભજવી રહ્યો છે. એમાં એક દ્રશ્ય એવું આવે છે કે એ રોજ રોજ નાટક ભજવાતું હોય, એ રસ્તાની બાજુમાં બેઠો ભીખ માગી રહ્યો છે. લોકો બધા પસાર થતા હોય, એટલે ભિખારી કેવી જાતનો અભિનય કરતો હોય ને કેવું ઘણી વાર આપણને થોડોક ત્રાસ આપતો હોય છે. કેટલાક લોકો એની ઉપેક્ષા કરે, કેટલાક લોકો જરાક એને થોડું અપમાન પણ કરે, લોકો જાત જાતનો વ્યવહાર કરે. તો આ નાટકમાં એક દૃશ્ય એવું છે કે આવી રીતે પેલો ભિખારી ભીખ માંગી રહ્યો છે, આવી જાતનું બધું બોલી રહ્યો છે. એક માણસ પોતે પસાર થઈ રહ્યો છે, એ પોતે જ કઈ તકલીફમાં હશે, એટલે આ ભિખારી પર ગુસ્સે થઈ ગયો. ગુસ્સે થઈને એને એક તમાચો લગાવી દીધો. કામ આમ કરતો નથી ને, કકડા માથાકૂટ કરે છે. આ તો નાટકનું દૃશ્ય છે. તો નાટકમાં શું છે, આજે ભિખારીનો વેશ ભજવી રહ્યો છે ને, એને આ બધું સહન કરી લેવાનું હોય છે. એ તો વેશ ભજવે છે એટલે તો ભિખારી તો આવું બધું સહન કરવું જ પડે ને. ક્યાં જાય એ કે મારામારી કરતો એની કોઈ કામ થવાનું નથી. એ તો કોઈ આવું કરે એટલે વેશ પ્રમાણે આવું કરવાનું છે ને, આવું રોજ ચાલે પણ છે. પણ આજે નાટક ભજવાઈ રહ્યું છે ત્યારે શું થયું ભગવાન જાણે. પરંતુ આજે જયારે પેલો માણસ પસાર થતો હતો, એને એકાદ આને મુક્કો લગાવી દો ભિખારીને, આને ઉભો થઈને 2 મુક્કા લગાવી દીધા. પેલો સીધો ચટ્ટો પાર સ્ટેજ પર પડી ગયો, પડદો પડી ગયો. પેલો દિગ્દર્શક આવીને આને કે અભિનય તે શું કર્યું, અને કેમ 2 મુક્કા માર્યો? મને કેમ માર્યો? અરે એ તને મારે, એ તો નાટકમાં હતું, તારે મારવાના નહોતા. પણ
એટલે શું થઈ ગયું? એ અભિનેતા મટીને ભિખારી બની ગયો. અભિનેતા જ રહ્યો હોત તો કઈ વાંધો નહોતો. તો પેલા મુક્કા માર્યો હોત તો એને મૂંગામાં સહન કરી લીધું હોત. પેલા અપમાન કર્યું હોત, મૂંગામાં સહન કરી લીધું હોત. કારણ કે એ જાણે છે નહીં હવે કિંચિત કરો બધું, હું તો કઈ કરતો નથી. અહંકાર વિમૂઢાત્મા કરતા અહમિતિ મન્યતે. પણ જેને વેશમાં અહંભાવ છે, વેશના ધર્મનો પોતાના પર અધ્યારોપ કરે છે, એ ખરેખર માને કે હું ભિખારી છું. અંત પછી ભિખારીનું અપમાન એ મારું અપમાન બની જાય ને. તેવી રીતે અજ્ઞાની મનુષ્ય પણ આ વેશના ધર્મનો પોતાના પર અધ્યારોપ કરીને માને છે કે હું વક્તા છું, હું શ્રોતા છું, હું કરતા છું, હું ભોગતા છું. એને કારણે આ વક્તાના શ્રોતાના હું માં છું, હું બાપ છું, હું પુત્ર છું, હું પુત્રી છું, હું પિતા છું, પત્ની છું, પતિ છું, બધા વગર આ બધા ખ્યાલો આપણે ધરાવીએ છીએ આપણા વિશે. જ્યાં સુધી આપણામાં એ પ્રકારની સભાનતા હોય કે આ બધા ખ્યાલો તો વેશના સ્તરે છે, ત્યાં સુધી વાંધો નથી. પણ આપણે માનતા જો હું તો આમ જ છું તો પછી એ વેશના બધા પ્રશ્નો આપણા બની જાય, અને બની જાય છે અત્યારે. એનું નામ સંસાર. તમે વિચાર કરો, જેને વેશ સાથે અંતર છે એને કોઈ પ્રશ્ન છે જ નહીં, ખરું કે નહીં? પેલો અભિનેતા જેને વેશ સાથે અંતર છે, કયું અંતર છે? કોઈ દેશકાળનું અંતર નથી. કેવું અંતર છે? જ્ઞાનનું અંતર છે. જયારે પેલો અભિનેતા એમ કહે કે હું ભિખારી નથી, ત્યારે એવું નથી કે બે વચ્ચે કંઈક અંતર, કે ભિખારી ત્યાં છે ને અભિનેતા અહીં છે, એવું નથી. જ્યાં ભિખારી ત્યાં અભિનેતા છે ને, એ ભિખારીનો હાથ અભિનેતાનો હાથ છે. જે ગળાથી ભિખારી ગાય છે એ ગળું અભિનેતાનું જ છે. એટલે દેશમાં કાળમાં કશામાં અંતર નથી. તો કેવું અંતર છે? જ્ઞાનમાં અંતર છે. આ કેવું અંતર કેળવવાનું છે? જ્ઞાનનું અંતર. એવું અંતર જેને કેળવ્યું છે એને ભિખારીના કોઈ પ્રશ્નો પછી સ્પર્શતા નથી. બસ આવું આપણો વેદાંત શીખવાડે. આવું અંતર આપણે કેળવવાનું છે જ્ઞાનથી. જેને કેળવ્યું છે શું કહે છે? નૈવ કિંચિત કરોમીતિ યુક્તો મન્યેત તત્વવિદ. જે તત્વવિદ છે આત્માના પદો તો કે આત્મતત્વનું જેને જ્ઞાન છે, જે પરમાર્થદર્શી છે, યુક્ત એટલે જ્ઞાનમાં નિષ્ઠ છે, એ જાણે છે. એ કહે કે ના કહે, એ જાણે છે કે હું કંઈ કરતો નથી. ઇન્દ્રિયો પોતાના વિષયો સાથે વ્યવહાર કરી રહી છે. આ પ્રકારની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાનું શું કરવું જોઈએ? એટલે ભગવાન કહે બ્રહ્મણ્યાધાય કર્માણી સંગમ ત્યક્ત્વા કરોત્યઃ લિપ્યતેન સપાપેન પદ્મપત્ર મિવાંબસા. એને પણ પહેલા જોઈએ કર્મયોગ. આ પ્રકારના યોગી થવા માટે, આ જ્ઞાન યોગી થવા માટે પહેલા કર્મયોગી બનવું જોઈએ. તો ભગવાને ત્યાં પણ યુક્ત શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો. નૈવ કિંચિત કરોમીતિ યુક્તો મન્યેત તત્વવિદ. તો 8મા શ્લોકમાં કહ્યું પહેલી પંક્તિમાં યુક્તો મન્યે. યુક્ત એટલે યોગી. પણ કેવો યોગી છે? જ્ઞાન યોગી, જ્ઞાનમાં નિષ્ઠ યોગી. એ જ્ઞાનમાં નિષ્ઠ યોગી બનવા માટે પહેલા આપણે કેવા હોવા જોઈએ? કર્મમાં નિષ્ઠ યોગી, કર્મયોગી હોવા જોઈએ. એટલે ભગવાન અર્જુનને કહે છે 10મા શ્લોકમાં કહ્યું બ્રહ્મણ્યાધાય કર્માણી સંગમ ત્યક્ત્વા કરોત્યઃ. જે સંગનો આસક્તિનો ત્યાગ કરે ને, કર્મ કરતી વખતે પણ જેને આસક્તિ નથી કે હું કરી રહ્યો છું. આસક્તિ એટલે એનામાં કર્તૃત્વ બુદ્ધિ છે કરી છતાં પણ એને એવો અહંકાર નથી, એને કોઈ કર્મ કરવાનો ગર્વ નથી, કર્મ કરવાનો અહંકાર નથી કે હા હા હું કઈ કરી રહ્યો છું. કર્તૃત્વ છે ખરું પણ એને એવો મહાન અહંકાર નથી કે હું કરી રહ્યો છું. અમારા સ્વામી મહારાજ કહે કે કર્મનો અહંકાર કેવો છે ખબર છે? લોકો કહે કે સ્વામીજી આઈ એમ સેલ્ફ મેડ મેન. સેલ્ફ મેડ મેન એટલે શું? કે મેં બધું કર્યું છે.
એ પોતાની ફેક્ટરી જોવા માટે લઈ જાય સ્વામીજીને, પછી કહે કે સ્વામીજી આ મેં બધું ઊભું કર્યું છે. પોતાનું મકાન મોટું બતાવે છે કે આ મેં ઊભું કર્યું છે. આ પ્રકારનો ખ્યાલ પોતાના વિશે ધરાવો એને શું કહેવાય? કર્મનું અભિમાન. એને કહેવાય કર્મમાં આસક્તિ. પણ કર્મયોગીને આ પ્રકાર એ પણ ફેક્ટરી બાંધે ખરો, એ પણ મકાન બાંધે ખરો, એ બધું કરે ખરો, પણ એને આ પ્રકાર અભિમાન હોતો નથી કે મેં આ બધું કર્યું. એ જાણે છે કે હું તો નિમિત્ત છું, મારી દ્વારા ભગવાન કરી રહ્યો છે, ભગવાનની આપેલી શક્તિથી હું કરી રહ્યો છું, એને આપેલી બુદ્ધિથી હું કરી રહ્યો છું, એને આપેલી પ્રેરણાથી હું કરી રહ્યો છું. આ પ્રકારની નમ્રતા કર્મયોગી ધરાવતા હોય છે. એવી નમ્રતા આપણે ધરાવતા હોય તો બીજા કર્મનો બોજ હોતો નથી કે બધું આપણને બંધન કરનાર નીવડતું નથી. હકીકત તો છે જ ને કે ખરેખર તો ઈશ્વર આપેલી શક્તિથી બુદ્ધિથી બધાથી આપણે કરી રહ્યા હોઈએ છીએ. એને આપેલી પ્રેરણાથી એને તક ઉભી કરે ને, કર્મ કરવાની તક પણ એને ઉભી કરી, એ માટેની કુશળતા કે આવડત પણ એને જ આપી. કેટલા બધા લોકો છે જેમના વિચારોમાં આવડત નથી મળે, નથી કરી શકતા, જે આપણે કરી શકીએ છીએ. તો એ વસ્તુનો અભિમાન હોવાને બદલે એના માટે આપણે ખરેખર ઈશ્વરનો ઉપકૃત હોવા જોઈએ કે ભગવાન તારી કૃપા, આપણો કૃતજ્ઞતા હોવી જોઈએ કે ભગવાન કેવો કૃપાળુ છે કે એણે મને આવી એવી શક્તિ આપી, બુદ્ધિ આપી, તક આપી. એટલે કર્મયોગીના મનમાં તો નમ્રતા છે, એ કૃતજ્ઞતાની લાગણી છે, અને એ પોતાને ભગવાનનું નિમિત્ત માને છે. નિમિત્ત માત્ર ભવ સવ્યસાચી. ભગવાન અર્જુનને કહે છે, હે અર્જુન તું નિમિત્ત માત્ર બન. નિમિત્ત માત્ર છે, બનવાનો સવાલ નથી, પણ તું નિમિત્ત માત્ર છે એ જરા જાણ કે ખરેખર તો હું જ બધું કરનાર છું. ભગવાન તો અર્જુનને સ્પષ્ટ દેખાડ્યું કે પોતે જ બધું કરે છે. આ યુદ્ધ તો મેં જીતી જ લીધેલું છે. મય એવૈતે નિહતા પૂર્વમેવ નિમિત્ત માત્રમ ભવ સવ્યસાચિન. હે અર્જુન, આ બંને સૈન્યના બધા સૈનિકો મારા વડે હણાઈ ચૂકેલા છે. મેં જેમને હણેલા છે એને જ તારે હણવાના છે, તારે કઈ બીજું કરવાનું નથી. પરંતુ તને તો યશ પ્રાપ્ત કરવા માટે મેં પસંદ કરેલો છે. તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ યશો લભસ્વ. પણ હે અર્જુન, તું ઉભો થા, યુદ્ધ કર અને યશ પ્રાપ્ત કર. લોકો એમ માનશે કે અર્જુન આ બધા અજય યોદ્ધાઓ વિજય પ્રાપ્ત કર્યો, એમ કરીને ઇતિહાસમાં તારું નામ લખાશે સોનેરી અક્ષરોમાં. તું વિજય પ્રાપ્ત કર, તું યશ પ્રાપ્ત કર, એના માટે તને પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. બાકી કામ તમે કરી દીધું છે. મય એવૈતે નિહતા પૂર્વમેવા. પૂર્વ પહેલેથી જ આ બધા મારા વડે હણાઈ ચૂકેલા છે. નિમિત્ત માત્ર ભવ સવ્યસાચી. હે સવ્યસાચી, તું નિમિત્ત માત્ર બન. એ નિમિત્ત માત્ર છે એ વસ્તુ તું જાણ, તું જો. એ કર્મયોગી આવો હોય, એ જાણે છે કે ભગવાનનું નિમિત્ત છું. એને અભિમાન નથી આવતું, કર્મ કરવાનું પણ અભિમાન નથી, અને કર્મફળની પણ આસક્તિ નથી કે મેં કર્મ કર્યું પણ અમુક જ પ્રકારનું પરિણામ આવવું જ જોઈએ એવું આગ્રહ પણ નથી રાખતો. એમનામ કર્મફળની આસક્તિનો ત્યાગ. કર્મ કરીએ એટલે અમુક પ્રકારના પરિણામ માટે કરતા હોઈએ છીએ, એવું નથી કે એમનેમ કર્મ કરીએ આપણે. કર્મફળની આસક્તિનો ત્યાગ એનો અર્થ એ નહીં કે કર્મફળની કોઈ યોજના જ નથી, કોઈ પ્રયોજન જ નથી. ઘણી વાર લોકો સમજતા નથી હોતા. કર્મણ્યવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન. કર્મમાં તારો અધિકાર છે, કર્મફળમાં અધિકાર નથી, એટલે કર્મફળની ઈચ્છા વગર કર્મ કર્યા કર. પણ કર્મફળની ઈચ્છા કર્મ થાય કેવી રીતે? ટૂંકમાં કોઈ કર્મફળને પ્રયોજન રૂપે ધ્યાનમાં રાખીને જ કર્મ થાય. પરંતુ મેં કર્મ કર્યું પછી એ પ્રકારનું ફળ મળે કે ના મળે તો પણ હું પ્રેમથી સ્વીકારી લઉં છું, બસ એટલી જ મારી પાસે અપેક્ષા છે.
કર્મ કોઈ પ્રયોજન વગર કરવું એવી અપેક્ષા નથી. ઘરેથી નીકળ્યા એટલે બસ ગમે તે ક્યાં જાય છે, ગમે ત્યાં લઈ જાય, ભગવાન ત્યાં જવું છે, એવું ના ચાલે. એવું નહીં. ક્યાં જાય છે તો કે હોલમાં જવું છું, પ્રવચન સાંભળવા જવું છું, એવું પ્રયોજનથી આપણે નીકળીએ છીએ. એ આપણું વાહન ચલાવતા એ પ્રયોજનથી ચલાવતા હોઈએ ને. અને આપણે એવી પણ ઈચ્છા હોય કે આપણે સમયસર પહોંચીએ, એવી પણ ઈચ્છા હોય. એટલે કર્મ કરવામાં આ બધી યોજના હોય, ના હોય એવું નથી. અમારા સ્વામીજી વારંવાર આવો સમય કે જો ભાઈ ભગવાન પણ જયારે અર્જુનને ઉપદેશ આપે છે ત્યારે એમની પણ ઈચ્છા તો ખરી ને કે અર્જુન ઉપદેશ સમજે, કે અત્યારે હવામાં તો નથી કેતા. એટલે કોઈ પ્રયોજન વગર કર્મ થાય એવું નથી હોતું. કર્મફળની આસક્તિનો ત્યાગનો અર્થ નહીં કે કોઈ પ્રયોજન વગર કર્મ કરવું. પ્રયોજનને ધ્યાનમાં રાખીને કર્મ કરવામાં આવે છે, અને કર્મની યોજના કરવામાં, આયોજન કરવામાં આવે. બધું પ્લાનિંગ બરોબર હોય. કર્મયોગમાં વ્યવસ્થિત માણસ છે, ગમે તો ઉડઝુડ્યો નથી. ઇઝ નોટ અ સ્લોપી પર્સન, એ સિસ્ટમેટિક પર્સન, વ્યવસ્થિત કામ કરે. આપણા કરતા વધારે એફિશિયન્ટ હોય કર્મયોગી. કારણ કે આ ખરેખર જોવા જઈએ તો આસક્તિનો ત્યાગ છે ને એ આપણા કર્મને વધારે અસરકારક બનાવે છે. We become more efficient. કારણ કે પેલી ચિંતાઓ નથી ને. આપણું જયારે અભિમાન હોય ને, મેં કર્મ કર્યું, અભિમાન હોય ને ત્યારે કર્મફળ બહુ મહત્વનું બની જાય. ક્યારે મેં કર્યું આવું એનું પરિણામ ના આવ્યું, આ તો મારું ખરાબ દેખાય. એવી જાતની જવાબદારી કર્મયોગી લેતો નથી. ના આવ્યું તો ભગવાનની ઈચ્છા. મેં તો મારો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કર્યો. હું જયારે ધનુષમાંથી બાણ છોડું ત્યારે મેં લક્ષ્યને વિધવા માટે બાણ છોડવું છે, એમને કે અધરમાં બાણ છોડી દીધું, એવું નથી. બાણ છોડ્યું ત્યારે લક્ષ્યને વિધવા માટે બાણ છોડ્યું છે. પણ પછી બીજું ટેન્શન નથી. શું મારા ધનુષમાંથી બાણ છૂટું અને લક્ષ્યને વીંચશે તો મારું કેવું દેખાશે, એવી ચિંતા એને નથી. એ ચિંતામાં જ માણસ અડધો થઈ જાય છે. આ સ્ટ્રેસ શેનું છે? સ્ટ્રેસ એને માટે નથી કે મારે પેલું લક્ષ્ય વિંધવાનું છે. પણ લક્ષ્ય નહીં વિંધાય તો શું, મારું કેવું દેખાશે, લોકો શું કહેશે, હું નિષ્ફળ જઈશ તો શું થશે, આ નિષ્ફળતા સ્વીકારી ન શકવાની, એનું આ બધું સ્ટ્રેસ છે ને. કર્મયોગીને આ બધી માથાકૂટ નથી. નિષ્ફળતા મળે ભગવાનની ઈચ્છા, એ પણ ભગવાનનો પ્રસાદ છે. તો સફળતાનો એને ગર્વ નથી તો નિષ્ફળતાની નિરાશા નથી. જો સફળતાનો ગર્વ લે તો નિષ્ફળતાની નિરાશા હોવાની જ છે. સફળતા મળે તો ગર્વ નથી કે મારી સફળતા છે. આ સફળતામાં ઈશ્વરની છે. નિષ્ફળતા મળે તો પણ ઈશ્વર આપેલી છે. નિષ્ફળતા મળે તો ચાલે, એમ તો શું શીખવાનું છે, ભગવાન મને કે શીખવાડવા માંગે છે. કર્મયોગી દરેક પ્રસંગમાંથી કંઈક શીખવા માંગે કે નિષ્ફળતા મળે એ દ્વારા ભગવાન કંઈક શીખવા માંગે. ભગવાન શું શીખવા માંગે છે? સફળતા મળે, ચાલો ભગવાન મને ખુશ કરવા માંગે છે. કારણ કે બાળકને ખુશ ભગવાન કરે ને ઘણી વાર. તો સફળતા મળે છે આપણે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે મળે છે. નિષ્ફળતા મળે છે આપણે ઘડવા માટે આવે છે. હવે તો કર્મયોગી તો હંમેશા ઈશ્વરનું ચિંતન કરતા હોય કર્મના ફળ વખતે પણ. એટલે વ્યક્તિગત બોજ નથી હોતો કર્મયોગીને. કર્મ કરવાનો પણ વ્યક્તિગત બોજ નથી અને કર્મફળનો વ્યક્તિગત બોજ નથી. એ બધું સ્ટ્રેસ નથી. જયારે સ્ટ્રેસ ના હોય ને, મનમાં ટેન્શન ના હોય, એ તણાવ કે દબાણ ના હોય ને, ત્યારે આપણું મન મુક્ત હોય તો ખરેખર આપણું કર્મ ઉલટું સારી રીતે થાય. તો આપણું બધું ધ્યાન કર્મમાં હોય. નહીં તો કર્મના ફળની ચિંતામાં જ આપણે અડધી શક્તિ જતી રહે કે શું થશે ને શું નહીં થાય. આપણે રસોઈ પણ કરવાની હતા, મહેમાનો આવશે ને ગમશે નહીં ગમે, શું થશે, એમાં મીઠું ભૂલી જાય ને પેલું વધારે પડી જાય ને ઓછું પડી જાય ને અનેક વસ્તુ થઈ જાય આપણે, કે આપણું મગજ ઠેકાણે ના હોય. એનો અર્થ એ નહીં કે આપણે ચિંતા જ ના કરીએ, જે થાય ખરું, મારે ભગવાન જે કરાવે એવું પણ નહીં. આપણે આપણો પૂરો પ્રયત્ન કરીએ. બ્રહ્મણ્યાધાય ભગવાનને જયારે સમર્પિત કરવાનું ત્યારે શ્રેષ્ઠ બધું સમર્પિત કરવાની હોય.
સંગમ ત્યક્ત્વા, પણ સંગનો ત્યાગ કરીને કર્મ કરે છે. સંગમ ત્યક્ત્વા કરોતિ એને કર્મનો પણ સંગ નથી, એટલે કે કર્મનો અભિમાન નથી, કર્મ ફળનો સંગ નથી, એટલે કે કર્મ ફળ પણ એ પ્રસાદ રૂપે સ્વીકારે છે. લિપ્યતે ને સપાપેને, એને કોઈ સ્ટ્રેસ અડકતું નથી, એને કોઈ રાગ દ્વેષ અડકતા નથી. કર્મ કે કર્મ હોય એનામાં કોઈ પ્રકારના પ્રત્યાઘાત જન્મ આવતા નથી. લીપાયમાન થવું એટલે આપણા મનમાં પ્રત્યાઘાત જન્મવા. અનુકૂળ વસ્તુ આપણા પ્રત્યાઘાત જન્મ આવે, હર્ષનો પ્રત્યાઘાત જન્મ આવે. પ્રતિકૂળ વસ્તુ વળી પ્રત્યાઘાત જન્મ આવે, શોકનો પ્રત્યાઘાત જન્મ આવે. આ પ્રત્યાઘાત જન્મવા, જ્યારે આપણામાં હર્ષ અને શોકના પ્રત્યાઘાત જન્મે ત્યારે આપણે કેવા છે, ચાવી ચડાવેલા રમકડા જેવા છે, ખરું કે નહીં? મારા મનમાં બીજી ક્ષણે મારા મનની સ્થિતિ કેવી હશે એ હું નક્કી ના કરું, આ સંજોગો નક્કી કરે. સંજોગ અનુકૂળ હોય તો હર્ષથી નાચી ઉઠું, સંજોગ પ્રતિકૂળ હોય તો દુઃખી થઈ જવું. એટલે કે મારા મનની સ્થિતિ નિર્ણય હું ના કરું, સંજોગો કરે. એટલે હું તો ચાવી ચડાવેલા રમકડા જેવો છે, એનું નામ બંધન. એમાં સ્વતંત્રતા ક્યાં આવે? પરતંત્રતા એટલે જ બંધન. અને એને કોઈ લેપાયમાન થવું. કર્મનું ફળ લેપાયમાન કરે એટલે કે આપણામાં આ પ્રકારના પ્રત્યાઘાત જન્માય, એટલે રાગ દ્વેષમાં વધારો કરે. જે રાગ દ્વેષ છે એમાં વધારો કરે. આ કર્મયોગી એને રાગ અને દ્વેષ જે છે એ પ્રત્યાઘાત એટલે અનુકૂળ પ્રતિકૂળ, સફળતા નિષ્ફળતા, આ પ્રકારના દ્વંદ્વ એનામાં હર્ષ અને શોકના પ્રત્યાઘાતો જન્માવતા નથી. નિર્દ્વંદ્વો હિ મહાબાહો સુખમ બંધાત પ્રમુચ્યતે. જો ત્રીજો શ્લોક યાદ હોય તો એની બીજી પંક્તિમાં ભગવાને કહ્યું હતું, નિર્દ્વંદ્વો હિ મહાબાહો સુખમ બંધાત પ્રમુચ્યતે. હે મહાબાહો, એ નિર્દ્વંદ્વ છે, અર્થાત આ દ્વંદ્વના એટલે સફળતા નિષ્ફળતા રવી દ્વંદ્વના પ્રભાવથી મુક્ત છે. એટલે જાડી ચામડીનો છે એટલા માટે નહીં, પણ એનામાં યોગ્ય એટીટ્યુડ છે, એનામાં યોગ્ય દ્રષ્ટિ છે, યોગ્ય ભાવના છે એટલા માટે. ઘણા લોકોને કશું ઓળખતું નથી. ઘણા રાજકારણી લોકો એવા છે કશું ઓળખે જ નહીં. જેમ જે કહેવું હોય કે જે કરવું હોય કે એવી જાડી ચામડી થઈ ગઈ છે કે કશું ઓળખે છે નહીં. એ મોટા યોગી લોકો છે ખરેખર. તો મને ખરેખર એમના વિશે આશ્ચર્ય થાય, કઈ અડકતું જ નથી. પણ આપણે એ પ્રકારે એવું બનવા માટેના ટ્રેનિંગ નથી. આપણે કશું ન અડકે એટલે આપણે તો આપણી જાતને અળગા કરી દઈએ છીએ. કેવી રીતે? જ્ઞાન નથી. આપણે ઉપર ચડવા માંગીએ છીએ. જેમ આપણે આપણી બાલ્કનીમાં ઊભા હોઈએ અને નીચે રસ્તા પર જે ચાલી રહ્યો હોય એને આપણે નિષ્પક્ષતાથી જોઈ શકતા હોય, તેવી રીતે આ પ્રસંગોને નિષ્પક્ષતાથી જોઈ શકીએ. આપણે નિષ્પક્ષ બની શકીએ. કોઈ પક્ષ લીધો નથી. સફળતાનો પક્ષ નહીં, નિષ્ફળતાનો પક્ષ નહીં. કોનો પક્ષ લીધો? ભગવાનનો પક્ષ લીધો. કોનો પક્ષ લીધો? ઉદાસીન. ઉદાસીન આ બધું ઉપર ઉઠીને બેઠેલો છે. પદ્મપત્રમ એવં ભસા, જેમ પદ્મપત્ર જેવી રીતે કમળનું પત્ર કે પાંદડું કે કમળની પાંખડી જેવી રીતે જળથી ભીજાતી નથી, તેવી રીતે આ પણ ભીજાતો નથી, અનુમાન ભીજાતો નથી. અર્થાત એ બધા પ્રત્યાઘાત મુક્ત રહે છે. પછીના શ્લોકમાં કહ્યું, કાયેન મનસા બુદ્ધ્યા કેવલૈ ઇન્દ્રિયૈ અપી યોગિનઃ કર્મ કુર્વન્તિ સંગમ ત્યક્ત્વા આત્મશુદ્ધે. તો યોગી લોકોને સફળતા નિષ્ફળતા વગેરેનું પ્રયોજન ના હોય તો શું પ્રયોજન છે? આત્મશુદ્ધે, પોતાના અંતઃકરણને શુદ્ધ કરવા રૂપી પ્રયોજન છે. મનમાં યોગી લોકોને પ્રયોજન છે શું છે? એમને અંતઃકરણ શુદ્ધ કરવું છે. અર્થાત જે રાગ અને દ્વેષ વિદ્યમાન છે એ રાગ દ્વેષને દૂર કરવા ઈચ્છે છે.
સામાન્ય માણસ શું કરતો હોય છે કે વ્યવહાર દ્વારા રાગ દ્વેષ વધારતો હોય છે. આપણે જયારે વિવેકપૂર્વક જીવન ના જીવીએ ત્યારે આપણામાં જે રાગ દ્વેષ છે એ વધતા હોય છે. એટલે ભગવાન આપણને અહીંયા આગળ રીત શીખવાડે છે કે કેવી રીતે વ્યવહાર કરો. આ તો રોજ બરોજના વ્યવહારની જ વાત છે. આ યોગી એટલે એવું નથી કે એને શિંગડા માથે ઉગ્યા કે આપણા કદાચ જુદો આપણી જ વાત થઈ રહી છે. આપણે જ આમાં બનવાનું ભગવાન કહી રહ્યા છે. ટૂંકમાં આપણે જીવન કેમ જીવવું એનો આપણે બહુ જ ભગવાન આપી રહ્યા છે. આત્મશુદ્ધિ અંતઃકરણ શુદ્ધિ માટે ગઈકાલે વાત કરે ને ઇમોશનલ મેચ્યોરિટી, આપણા મનને પરિપક્વ કેમ બનાવો, એનું નામ જ અંતઃકરણ શુદ્ધિ. અને જેટલે અંશે આપણું મન શુદ્ધ બને તેટલે અંશે આપણે પ્રસન્ન બનીએ, એટલે અંશે આપણે જીવનનો આનંદ માણી શકીએ, એટલે અંશે આપણું જીવન સફળ બને. તો સફળતાનો બોધ આ રીતે ભાગવત ગીતા આપે છે. જીવનને સફળ કેમ બનાવવું, આ રીતે સફળ બનાવો, આપણા અંતઃકરણને શુદ્ધ બનાવો, એ દ્વારા જીવનને સફળ બનાવો. તો જેટલે અંશે આપણું અંતઃકરણ શુદ્ધ બન્યું, જેટલે અંશે આપણે રાગ દ્વેષની પકડમાંથી કે પ્રભાવમાંથી મુક્ત થયા, એટલે અંશે આપણે સ્વતંત્ર બન્યા, એટલે અંશે સફળ બન્યા. અને જે સ્થિત પ્રજ્ઞ છે, જે કઈ હું કંઈ જ કરતો નથી, એ સૌથી સફળ મનુષ્ય છે. પ્રજહાતિ યદા કામાન, બધા પ્રકારની કામનાઓમાંથી, બધા પ્રકારના રાગ સર્વ રાગ દ્વેષથી, સર્વાન પાર્થ મનોગતાન, મનમાં જન્મતા બધા રાગ દ્વેષથી મુક્ત છે. એ સફળતાની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યો. એટલે યોગી લોકો આત્મશુદ્ધ અંતઃકરણ શુદ્ધ અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટે કર્મ કરે છે. કાય એટલે કાયાથી, મનસા એટલે મનથી, બુદ્ધ્યા એટલે બુદ્ધિથી, ઇન્દ્રિય ઇન્દ્રિયોથી. બસ કાયાથી, ઇન્દ્રિયોથી, મનથી, બુદ્ધિથી એ લોકો કર્મ કરે છે. જેમ આપણે પણ બધા કર્મ કરતા હોય એવી રીતે. એટલે શું થયું કે કાયા શરીરથી, મનથી, વાણીથી જે કઈ કર્મ થઈ રહ્યા છે એ બધા કર્મને આપણે યોગ બનાવી શકીએ કે અનુભવ થાય છે. યોગી બનવા માટે કોઈ વિશેષ કર્મ કરવું પડે એવી જરૂરિયાત નથી, ભગવાનના કહેવા પ્રમાણે. આગળ વાત કરી ને કે ભાઈ પહેલા એવું હતું કે મીમાંસકોની દ્રષ્ટિએ તમે યોગી તો જ બની શકો જ્યારે તમે વૈદિક કર્મ કરતા હો તો જ તમે યોગી કહેવડાવો. પણ ભગવાને બહુ સરસ મહાન ક્રાંતિ કરી છે કે નહીં, ગમે તમે કર્મ કરતા હો, શરીરથી, વાણીથી, મનથી, બુદ્ધિથી, જે કર્મ કંઈ પણ કર્મ કરતા હો, શું કર્મ કરો છો મહત્વનું નથી. પરંતુ આગળ કહ્યું મારે બ્રહ્મણ્યાધાય, ઈશ્વરને સમર્પિત કરવાની ભાવનાથી કર્મ કરવું. એટલે કે આ કર્મથી ભગવાન ખુશ થાય. આ કર્મ મૂલ્યોના આધારે થવું જોઈએ. આ કર્મ પ્રામાણિકતાથી થવું જોઈએ. આ કર્મમાં મારું શ્રેષ્ઠ પ્રયત્ન મુકાવો જોઈએ. કર્મ કરવામાં હું કોઈ કચાશ ન રાખો. ફળ કે પરિણામ મેળવવાની મારી ચિંતામાં કે પરિણામ મેળવવાની મારી ઉત્કંઠામાં હું કર્મની ક્વોલિટીનો, ગુણવત્તાનો ભોગ ના આપું. પરિણામ મેળવવાની ઉત્કંઠામાં હું કર્મની ગુણવત્તાનો ભોગ ના આપું. કર્મ તો શ્રેષ્ઠ કરું જ. આમ કર્મયોગી એ કર્મના પ્રેમ માટે કર્મ કરે છે. સામાન્ય મનુષ્ય કર્મફળના પ્રેમથી પ્રેરાઈને કર્મ કરતા હોય છે. આ કર્મયોગી કર્મ પ્રત્યેના પ્રેમથી પ્રેરાઈને કર્મ કરે છે. કર્મયોગી માટે કર્મફળ એ રીતે મહત્વનું નથી કે જે કઈ ફળ મળે એ ઈશ્વરના પ્રસાદ રૂપે સ્વીકારે છે. તેથી જે કંઈ કર્મ આપણે કરતા હોઈએ એ કર્મ યોગ બની જાય
જો આપણે ઈશ્વરને અર્પણ કરવાની ભાવનાથી કરીએ. ટૂંકમાં એ કર્મને આપણે પ્રામાણિકતાથી કરીએ, એ કર્મને પ્રેમથી કરીએ, એ કર્મને ફળની ઉત્કંઠા વગર કરીએ. કાયેન મનસા બુદ્ધ્યા કેવલૈ. આ કેવલૈ શબ્દ શંકરાચાર્ય મહારાજ કહે છે કે એનો અર્થ એવો કરવાનો, કેવલૈ એટલે કે મમત્વ વર્જિતૈ. ટૂંકમાં કર્મયોગી જે છે એ આ શરીર, પોતાનું શરીર, ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ એમાં મમત્વ, આ મારું છે એવા પ્રકારની કોઈ માલિકીની ભાવના પણ રાખતો નથી. ટૂંકમાં એ આસક્તિ સંગનો અભાવ કોને કહેવા? એ અસંગતાથી કર્મ કરે છે એટલે શું કે ભાઈ આ શરીર, ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ મારા છે એવું માલિકીની ભાવના પણ નથી એનામાં. ભાઈ તારા તો કોના છે? ભગવાનના છે. જેણે એમનું સર્જન કર્યું છે એના એ છે. તો ભગવાન ન હોય તો પછી આ બધાના ઉપયોગથી જેની ઉપજ થઈ એ પણ પરિણામ કોણ છે? ભગવાનનું જ થયું ને. પછી તો શરીરથી, ઇન્દ્રિયોથી વગેરે જે આપણે કર્મ કરીએ એ દ્વારા જે ઉત્પન્ન થાય એ ભગવાનનું જ થયું ને. એટલે પછી તો કર્મયોગી કશી વસ્તુ પર પોતાની માલિકી દાખવતો જ નથી. એ પોતાને કશાનો માલિક સમજતો નથી, એ પોતાને ટ્રસ્ટી સમજે છે, વાલી સમજે છે, ટ્રસ્ટી, પણ માલિક નહીં. તમે જોજો જેમ જેમ આપણા વિચાર કરીએ તેમ ખબર પડે કે કર્મયોગ કેટલો અઘરો છે. અને એક એક પાસાનો વિચાર કરીએ ત્યારે ખબર પડે કે આ બધી વસ્તુ એવી સહેલી નથી. આપણા મનમાં, આપણી વૃત્તિઓમાં, આપણી ભાવનામાં ધીમે ધીમે સદંતર પરિવર્તન અપેક્ષા રાખે છે. આ તો ભગવાનનું જ છે અને જે ઉત્પન્ન થાય પણ ભગવાનનું છે. આ સાધને ભગવાન આપેલું છે, એ દ્વારા જે ઉત્પન્ન થાય એ પણ ભગવાનનું જ છે. આમ કર્મયોગી પોતાને ટ્રસ્ટી એ રીતે જુએ છે. તો હવે આ પ્રેમપૂર્ણ ટ્રસ્ટી હોય અને અહીંયા આવક થતી હોય, એ ટ્રસ્ટીનો માલિક તો નથી જ ને. ટ્રસ્ટી ઓછું ખિસ્સામાં મૂકવાનો છે. અને હુંડી અહીંયાથી કે આવક થાય એના ખિસ્સામાં ના મૂકે, એ તો અહીંના ખાતામાં મૂકે ને. એટલું ખરું આ કિસ્સામાં કે ભાઈ આ કર્મયોગીને પણ હવે એની પોતાની જીવન જરૂરિયાત હોય. તેથી આમાંથી ઉત્પન્ન થયું એમાં પોતાની જરૂરિયાત પૂરતું જે ઓછામાં જે જરૂરિયાત છે એટલું પોતે રાખે અને બાકીનું ઈશ્વરને સમર્પિત. આ રીતે આ બે શ્લોકોમાં ભગવાને કર્મયોગનું વર્ણન કર્યું, જે પેલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટેનું સાધન છે. તો હવે આ કર્મયોગી, વિવેકી અને અવિવેકી એ બંનેને જીવનમાં કયા પ્રકારનું પરિણામ મળે છે, સફળતા અને નિષ્ફળતા કયા પ્રકારનું પરિણામ મળે છે, એનો વિરોધાભાસ પછીના શ્લોકમાં બતાવે છે. તો 12મા શ્લોકમાં કહે છે, યુક્ત કર્મ ફલં ત્યક્ત્વા યુક્ત શાંતિમાપ્નોતિ નૈષ્ઠિકીમ શાંતિમાપ્નોતિ નૈષ્ઠિકીમ અયુક્ત કામકારેણ અયુક્ત કામકારેણ ફલે સક્તો નિબધ્યતે ફલે સક્તો નિબધ્યતે. યુક્ત કર્મફલમ ત્યક્ત્વા. યુક્ત એટલે કે યોગી,
કયો યોગી? નિષ્કામ કર્મયોગી. કર્મ ફલમ ત્યક્ત્વા, કર્મફળ અર્થાત કર્મફળની આસક્તિનો ત્યાગ કરીને શાંતિમ આપનોતિ નૈષ્ઠિકીમ, નૈષ્ઠિકીમ શાંતિમ આપનોતિ. આ નિષ્કામ કર્મયોગી છે એ નૈષ્ઠિક શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. નૈષ્ઠિક એટલે નિષ્ઠામાંથી જન્મેલી. શેમાં નિષ્ઠા? પોતાના સ્વરૂપમાં નિષ્ઠા, આત્મામાં નિષ્ઠા, તત્વમાં નિષ્ઠા. આ રીતે નિષ્ઠામાંથી જન્મેલી એવી નૈષ્ઠિકી શાંતિ, એવી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે જેમાં નિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરે, જે પ્રાપ્ત કર્યા પછી ક્યારે પણ એ શાંતિમાં કોઈ વિક્ષેપ પડે જ નહીં. આ શાંતિ કોઈ મનની સ્થિતિ નથી. આ શાંતિ તો આત્માના સ્વરૂપભૂત શાંતિ છે. આત્મા શાંત સ્વરૂપ છે. એક મનની શાંતિ પણ છે, પરંતુ ભગવાન જે શાંતિની વાત કરે છે નૈષ્ઠિકી શાંતિ, એ કોઈ મનની અવસ્થા નથી. કારણ કે મનની અવસ્થા કેવી વસ્તુ છે? અવસ્થા આવે અને જાય. નિષ્ઠા કોને કહેવાય? નિષ્ઠા એટલે નિતરામ સ્થિતિ, જે હંમેશા જળવાઈ રહેનારી હોય. વસ્તુ હંમેશા ક્યારે જળવાઈ રહે? જ્યારે જળવાઈ રહેવા માટે એ કશા પર આધારિત ના હોય. જેવી રીતે અગ્નિ ઉષ્ણતામાં નિષ્ઠ છે. અગ્નિ ઉષ્ણતામાં નિષ્ઠ છે. કેમ? કારણ કે ઉષ્ણતા એટલે કે ગરમી અગ્નિનો સ્વભાવ છે. અગ્નિએ ગરમ હોવા માટે કોઈ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર નથી. એટલા માટે કોઈ પ્રકારના પ્રયત્ન વગર અગ્નિ ઉષ્ણતામાં સ્થિત છે, નિષ્ઠ છે. તેમ સૂર્ય કોઈ પ્રકારના પ્રયત્ન વગર પ્રકાશમાં નિષ્ઠ છે. આમ દરેક વસ્તુ પોતાના સ્વભાવમાં નિષ્ઠ હોય, એટલે કે પોતાના સ્વભાવમાં સ્થિત રહેવા માટે વસ્તુએ કોઈ પ્રકારનો પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી હોતો. વસ્તુ જ્યારે પોતાના સ્વભાવથી ચલાયમાન થઈ ગઈ હોય ત્યારે એમાં ચંચળતા આવે. જેવી રીતે જળનો સ્વભાવ છે શીતળતા, એટલે શીતળ રહેવા માટે જળે કે પાણીએ કોઈ પ્રયત્ન ના કરવો પડે. પાણી શીતળતામાં નિષ્ઠ છે એમ કહેવાય. પરંતુ પાણીને આપણે ગરમ કરીએ તો પાણી શીતળ તરફી પોતાના સ્વભાવથી હવે કેવું થઈ ગયું? એનો વિયોગ થઈ ગયો, એમાં એક અંતર ઉત્પન્ન થઈ ગયું. એટલે બિચારું પાણી હવે અસ્વસ્થ બની ગયું, જળ અસ્વસ્થ બની ગયું. ગરમીનો સ્વભાવ નથી ને, એટલા જ માટે જો જળ ગરમ થાય એટલે તરત સંઘર્ષ કરવા માંડે કે કેમ ગરમીને છોડી દો. અને છેવટે બધી ગરમીને છોડી દે અને વળી પોતાનો મૂળ સ્વભાવ જે શીતળતા છે એને પ્રાપ્ત કરે ત્યારે જળ ઠરીને ઠામ થાય, શાંત બેસે. નૈષ્ઠિકીમ શાંતિ. આ કોઈ તત્કાલીન શાંતિ નથી, આ આવીને જનારી શાંતિ નથી. આ તો નિષ્ઠાજન્ય શાંતિ, જે સ્વરૂપભૂત શાંતિ, કે આત્માનો સ્વભાવ છે. તેથી આત્મા નિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવી શાંતિને આ કર્મયોગી પ્રાપ્ત કરે છે. યુક્ત કર્મફલમ ત્યક્ત્વા. આટલું જ કરવાની જરૂર છે. જુઓ, માત્ર કર્મફળનો ત્યાગ કરવાની જરૂર છે. આપણે એસ્કેલેટરનું પહેલું પગથિયા પર ચડવાની જરૂર છે. ધીમે ધીમે બીજા બધા પગથિયા આપણે ઉઘડશે. ભગવાન ગીતામાં આપણે ત્યાગનો બોધ આપે છે. ત્યાગ એને સંન્યાસ કહો કે ત્યાગ કહો. સંન્યાસ તો સંન્યાસની કે ત્યાગની શરૂઆત ક્યાંથી થાય? કર્મફળની આસક્તિના ત્યાગથી. યુક્ત કર્મફલમ ત્યક્ત્વા. આ યોગી જે છે એ કર્મફળનો ત્યાગ કરીને, કર્મફળની આસક્તિનો ત્યાગ કરીને ટૂંકમાં નિષ્કામ હવે કર્મ કરે છે. આ ઈશ્વરની આજ્ઞાથી હું કર્મ કરી રહ્યો છું.
આ ભગવાનનો હું સેવક છું, ભગવાન મારો માલિક છે, અને સેવક જેવી રીતે પોતાના માલિક માટે કર્મ કરતા હોય તે રીતે હું ભગવાન માટે કર્મ કરી રહ્યો છું. સેવક જયારે કર્મ કરે ત્યારે માલિકને જે ગમે તે કરે, પોતાને જે ગમે તે ના કરે. પોતાના ગમા અણગમાને બાજુ મૂકીને માલિકના ગમા અણગમા સાથે એ પોતાનું તાદાત્મ્ય સાધે ને તો સેવક માલિકની સેવા કરી શકે. જો પોતાના ગમા અણગમાને બાજુ મૂકીને માલિકના ગમા અણગમાને પોતાને બનાવી દે તો જ ને. એ આજના સેવકો ના કરી શકે. જૂના જમાનાના સેવકો કરી, આજનો સેવક તો માલિક એના ગમા અણગમા બદલવા પડે. તું ક્યારે આવવાનું છું ભાઈ એને પૂછવું પડે. પેલો કે મને કાલે 9 વાગે નહીં ફાવ્યું તો 11 કઈ વાંધો નહીં, 11 વાગે આવે છે તો આપણે ઘરમાં રહીએ, ચાવી આમ આપીએ ને તેમ આપીએ, અને કેટલી બધું આપણે ગોઠવણ કરીએ જેથી એની બધી અનુકૂળતા સચવાય. પણ સામાન્ય રીતે સેવક એને કહેવાય જે પોતાના માલિકના ગમા અણગમાને પોતાના ગમા અણગમા બનાવીને એની સાથેનું તાદાત્મ્ય. તો હમણાં યોગ યુક્ત કર્મ ફલમ ત્યક્ત્વા. એ સેવક જો માલિકનો સારો હોય ને તો સેવકને ચિંતા હોતી નથી. એ જાણે છે કે માલિક મારી બધી દરકાર કરશે. એટલે જો મારા જીવનમાં કઈ મુશ્કેલી આવી જશે તો પણ માલિક એની દરકાર કરશે. જો કઈ સાજા માદા થયા કે પછી કઈ બીજું ત્રીજું કરવાનું આવે, ઘરમાં કોઈ પ્રસંગ આવે તો માલિક, ઘણા માલિકો કરતા હોય છે, પોતાના સેવકોની બધી દરકાર ધ્યાન રાખતા હોય છે કે એ મારી આટલી બધી નિષ્ઠાથી સેવા કરે તો આપણે એનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તેમ ભગવાન પણ માલિક છે એટલે કર્મયોગી ભક્ત છે. ભગવાનનો કર્મયોગી એટલે ભગવાનનો ભક્ત, એ જાણી લેવું જોઈએ. આ કર્મયોગ ને ભક્તિયોગ કોઈ જુદા નથી. ભગવાનની ભક્તિ વગર કર્મયોગ શક્ય જ નથી. એટલે કર્મયોગ ભગવાનનો ભક્ત છે એ તો ખરું જ. તો આ ભક્તને ભગવાનમાં એટલી શ્રદ્ધા છે કે ભગવાન ધ્યાન રાખશે. ભગવાનના ભરોસેનું કામ ચાલે છે. પણ સ્વામી ભગવાન ધ્યાન નહીં રાખે તો પછી સારું. એ તો કહે છે કે ભાઈ તારું ખરાબ દેખાશે, મારે શું. ઘણા ભક્તો કહેતા હોય છે, ઘણા ભજનમાં ભક્તો કે જો ભગવાન તું નહીં કરતો મારે શું, તારું ખરાબ દેખાશે. યુક્ત કર્મ ફલમ ત્યક્ત્વા. આ યોગીએ કર્મફળનો ત્યાગ કર્યો છે. એનું નામ નિષ્કામ કર્મ. કોઈ પ્રકારની વ્યક્તિગત એને કોઈ કામના નથી, પોતાના અહંકારને સંતોષ હોય એવી કોઈ ઈચ્છા નથી. બીજી કોઈ વ્યક્તિગત કામના બધી ભગવાન ધ્યાન રાખશે એ પ્રકારે અંતેથી આ કર્મ કરવા દ્વારા પોતાની કોઈ વ્યક્તિગત કામના પૂરી કરવાની એની એવી કોઈ યોજના જ નથી. શાંતિમાં આત્મહત્યા નૈષ્ઠિકમ. એ નૈષ્ઠિકી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. એ છેવટે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આત્માનું નિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરે છે. છેક મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે યોગી. અયુક્ત જે અયુક્ત છે અર્થાત જે યોગી નથી. તો યોગી છે એની પ્રેરણા ક્યાંથી આવે છે? ઈશ્વરની સેવામાંથી. ઈશ્વરની સેવાની ભાવનામાંથી એની પ્રેરણા આવે છે. તો પેલો અયોગી છે એની પ્રેરણા ક્યાંથી આવે છે? કામ કારેણ. એ તો ઈચ્છાથી પ્રેરિત છે. માણસ કશાકથી તો પ્રેરિત થવાનો જ છે, કશાકથી નિયંત્રિત થવાનો જ છે. એટલે આપણે આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિથી નિયંત્રિત ન હોઈએ તો પછી આપણે પોતાની કામનાઓથી રાગ દ્વેષથી નિયંત્રિત થવાના જ છીએ. અયુક્ત કામ કારેણ. અયુક્ત છે, અયોગી છે, જે યોગી નથી, જે ભોગી છે એટલે અવિવેકી છે. પેલો વિવેકી છે, આ અવિવેકી છે. અવિવેક એટલા માટે કે પોતાનું હિત સમાજે સમજતો નથી. એને એમ કે આ બધી આસક્તિ રાખીને મારા અહંકારને સંતોષીને હું કેવું મારું હિત કરું છું, એટલે એને ખબર નથી કે પોતાનું હિત શેમાં છે. અવિવેકી
એમ માને છે કે મારી કામના પૂરી કરવાથી મારો હિત થશે. કામ કારેણ એટલે પોતાની કામનાઓને પૂરી કરવામાં એ પોતાનું હિત જુએ છે. પેલો યોગી જે છે એ ઈશ્વરની કામનાઓ પૂરી કરવામાં પોતાનું હિત જુએ છે. જ્યારે આ અવિવેકી મનુષ્ય સંસારી છે એ પોતાની કામનાઓ પૂરી કરવામાં પોતાનું હિત જુએ છે. અયુક્ત કામ કારેણ ફલે સક્ત એટલે એને માટે કર્મફળ બહુ મહત્વનું છે. કર્મફળમાં આસક્ત છે. એ કર્મ કરે તો કઈ રીતે પોતાને સૌથી વધારે લાભ થશે એ પ્રમાણે કર્મ કરે. એવું કર્મ કરે જેથી પોતાને લાભ થાય, બીજું કર્મ ના કરે. એટલે પોતાની ફરજ હોય, કર્તવ્ય તો પણ ના કરે જો લાભ ના થતો હોય તો. અને કરે એવી રીતે કરે જેથી પોતાને લાભ થાય, પછી એને કારણે બીજાને નુકસાન થાય તો મને શું. આ રીતે માણસમાં જયારે આસક્તિ હોય છે ને, રાગી કર્મફલ પ્રેપ્સુ લુબ્ધો હિંસાત્મકો અશુચિ. ભગવાન 18મા અધ્યાયમાં આવા માણસની વાત કરે છે. રાગી જે રાગ ધરાવનારો છે, કર્મફલ પ્રેપ્સુ કર્મફળની ઈચ્છા ધરાવનારો, લુબ્ધ લોભી, હિંસાત્મક પોતાનું હિત સાધવામાં બીજાનું હિત કરનારો, અશુચિ તેથી મનમાં અપવિત્ર વિચારો ધરાવનારો, રાજસી કરતા, અયુક્ત કામ કારણ ફલે સક્ત. ભગવાન કહે છે કે આ ફળમાં આસક્ત છે. નિબધ્યતે એ બંધાય છે. બંધાય છે એટલે શું? એની કામનાઓ પૂરી થતી જ નથી. એ કામના પૂરી કરવામાં પોતાનું હિત જુએ છે, પણ એ જાણતો નથી કે એક કામના પૂરી કરવાથી બીજી કામનાને જન્મ મળે છે. કે કામના તો અગ્નિ સમાન છે, એને પૂરી કરવી એમાં ઘી હોમવા સમાન છે. તેથી કામનાઓ વૃદ્ધિ થયા કરે છે. અને કામના એટલે જ બંધન. કામના એટલે કે ઈચ્છા. ઈચ્છા કહો કે રાગ દ્વેષ કહો. આ ઈચ્છા કે રાગ દ્વેષ જયારે મારા મનમાં જન્મે ત્યારે એ મન મારા કાબુમાં નથી હોતું, ઈચ્છાના કાબુમાં હોય છે. એ ઈચ્છા બળજબરીપૂર્વક મારી પાસે કર્મ કરાવતી હોય છે. પછી કર્મ ન કરવાની પણ મને સ્વતંત્રતા હોતી નથી. એટલું જ નહીં, પરંતુ ઈચ્છા પૂરી ન થાય ત્યારે એમાંથી ક્રોધ જન્મતો હોય છે, પૂરી થાય તો લોભ જન્મતો હોય છે. આમ ઈચ્છામાંથી અનેક પ્રકારના અનર્થ જ જન્મતા હોય છે. કામ કારેણ પોતાની કામનાથી પ્રેરાય ને, એટલે આ કામનામાં વૃદ્ધિ થતી જાય. અગ્નિમાં ઘી હોમવાને કારણે એની પરતંત્રતા વધારો થતો જાય. એની અંદરની પેલી અસહાયતા વધતી જાય, અંદરનો સંઘર્ષ વધતો જાય, અંદરનું દુઃખ વધતું જાય. જ્યાં કામનામાં જે ક્રોધ હોવાનો છે ત્યાં લોભ હોવાનો છે. આ માણસ નિષ્ફળ છે. જે માણસ કામ ક્રોધ લોભ આ પ્રકારના આવેગોથી જે સંચાલિત છે એ માણસને સ્વતંત્રતા છે જ નહીં. એ માણસ જીવનનો આનંદ કેમ માણી શકે? એ કેવો છે? નિષ્ફળ મનુષ્ય છે. એટલે આપણને એક સૂત્ર આપવામાં આવ્યું, જીવનમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે અસંગતા, નિષ્ફળતા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો આસક્તિ. આ બેનો વિરોધ બતાવે છે, અન્વય અને વ્યતિરેક. જેથી જીવનમાં આપણે આ નિષ્કામ કે યોગની ભાવના, આપણે યોગની ભાવના જે છે એ યોગની ભાવના માટે આપણે પ્રેરાઈએ. આ પ્રકારે કર્મયોગથી જેણે પોતાના અંતઃકરણને શુદ્ધ કર્યું, એ દ્વારા જેણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું, જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરી, અને છેવટે જે વિદ્વત સંન્યાસી બનવા. હવે યાદ છે ને આપણે પહેલા દિવસે વાત કરેલી વિદ્વત સંન્યાસી. આ કર્મયોગી છે એ પણ સંન્યાસી છે. એ પ્રવૃત્તિમાં રહેલો સંન્યાસી. છેવટે સંન્યાસી પરાકાષ્ઠા છે વિદ્વત સંન્યાસમાં. જેનું લક્ષણ જ્ઞાન, જેનું લક્ષણ છે એ પ્રકારના સંન્યાસમાં. તો ભગવાન 13મા શ્લોકમાં એવા સંન્યાસનું વર્ણન કરે છે, અને પછી આખા સંપૂર્ણ અધ્યાયમાં એનું વર્ણન આવે છે. તો 13મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે,
સર્વકર્માણિ મનસા સર્વકર્માણિ મનસા સંન્યસ્યાસ્તે સુખં વશી સંન્યસ્યાસ્તે સુખં વશી નવદ્વારે પુરે દેહી નવદ્વારે પુરે દેહી નૈવ કુર્વન્ન કારયન નૈવ કુર્વન્ન કારયન્ન સર્વકર્માણિ મનસા સંન્યસ્ય સર્વકર્માણિ સંન્યસ્ય જેને બધા જ કર્મનો સંન્યાસ કર્યો છે, બધા જ કર્મનો ત્યાગ કર્યો છે. આ કહેવાય છે સર્વકર્મ સંન્યાસી. બધા જ કર્મનો ત્યાગ એને કર્યો છે. પણ એ ત્યાગ કેવી રીતે કર્યો છે? ભગવાન કહે છે સર્વકર્માણિ મનસા સંન્યસ્ય, મનથી ત્યાગ કર્યો છે. મનથી એટલે વિવેક બુદ્ધિથી ત્યાગ કર્યો છે. જેણે બધા કર્મનો વિવેક બુદ્ધિથી ત્યાગ કર્યો છે. કયા પ્રકારની વિવેક બુદ્ધિ? જેનું આગળ વર્ણન કરવામાં આવ્યું કે હું આત્મા અને અનાત્માનો વિવેક. આત્મા વિશે શું કહેવામાં આવ્યું? નૈવ કિંચિત કરોમીતિ યુક્તો મન્યેત તત્વવિદ. આ તત્વજ્ઞાની મહાપુરુષ જાણે છે કે હું અર્થાત સચ્ચિદાનંદ આત્મા કઈ કર્મ કરતો નથી. આત્મા કેવો છે? અકર્તા છે. તો અનાત્મા કેવા છે? ઇન્દ્રિયાણી ઇન્દ્રિયાર્થેષુ વર્તન્તે. આ ઇન્દ્રિયો પોતાના વિષયમાં પ્રવૃત્ત થાય એનું નામ કર્મ. અર્થાત બધું જ કર્મ અનાત્માના સ્તરે છે, ઉપાધિના સ્તરે છે. એટલે ઉપાધિના સ્તરે આ બધું કર્મ જયારે થઈ પણ રહ્યું છે, જોવાનું, સાંભળવાનું, ખાવાનું, પીવાનું, આવવાનું, જવાનું, આ બધું કર્મ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે પણ આત્મા કેવો છે? અક્રિય, અકર્તા છે, નિષ્ક્રિય છે, નિર્વિકાર છે. આત્મા અનાત્મા વિવેક, આત્મા અને અનાત્માનો વિવેક. આત્માને આત્મારૂપે જાણવો, અનાત્માને અનાત્મારૂપે જાણવો. અનાત્માને અનાત્મરૂપે જાણવો એટલે એ જાણવું કે અનાત્માના સ્તરે બધા કર્મ થઈ રહ્યા છે. અને આત્માને આત્મરૂપે જાણવો એટલે આ બધા કર્મ અનાત્માના સ્તરે થતા હોય છે, ત્યારે પણ આત્મા સદા અક્રિય છે. બસ આ જ્ઞાન એનો અર્થ બધા કર્મનો ત્યાગ. એ ભગવાન કર્મનો ત્યાગ એટલે નિષ્ક્રિયતા એવું નથી કરતા. હાથ પગ જોડીને બેસી રહ્યો કે કશું ન કરવું એને ભગવાન કર્મનો ત્યાગ નથી કહેતા, કારણ કે એમાં કર્મ રહેલું છે. ભગવાને ચોથા અધ્યાયમાં કહ્યું કે જે માણસ પોતાની કર્મેન્દ્રિયોને પણ બધી પોતાની ઇન્દ્રિયોને પણ વશમાં રાખીને દરેક નિષ્ક્રિય રીતે બેસી રહ્યો હોય, દરેક પોતાના મન પર પણ સંયમ રાખ્યો હોય, અને એ રીતે શરીરને, ઇન્દ્રિયોને, મનને બધાને સંયમમાં રાખ્યું હોય અને કોઈ જગ્યાએ હલનચલન ના થતું હોય, એ પ્રકારની નિષ્ક્રિયતા હોય ત્યારે પણ આ બધાને નિષ્ક્રિય રાખવાનો પ્રયત્ન તો કરવો જ પડે ને. તો કલ્પના કરો કે ઢાળ છે, ઢાળ. મોટર ગાડી છે ને, એને આપણે ઢાળ પર મૂકીએ ને એની જાતે જ જતી રહેલી છે. મોટર ગાડીનો સ્વભાવ શું છે? ઢાળ પર દડી પડવું. ધારો કે તમને એ બરોબર ઢોળાવની મધ્યમાં કોઈ મોટર ગાડી દેખાય જે ગતિહીન, જે સ્થિર છે. મોટર ગાડી ત્યાં સ્થિર થઈ ગયેલી છે, તો આપણે શું લાગે કે મોટર ગાડીમાં કશું કર્મ નથી, કારણ કે સ્થિર છે, કઈ ગતિ નથી. પણ ખરેખર ગતિ નથી, છે ત્યાં પ્રયત્ન છે. શું પ્રયત્ન છે? ગાડીનો સ્વભાવ શું છે? નીચે દડી પડવું. એને આપણે એવી રીતે નીચે જતી અટકાવવા માટે બ્રેક લગાવવી પડે કે નહીં? તો બ્રેક લગાવવા રૂપી મહાન પ્રયત્ન રહેલો છે ને.
તેવી રીતે આ ઉપાધિનો સ્વભાવ શું છે? શરીરનો, ઇન્દ્રિયોનો, મનનો, બધાનો જે પ્રકૃતિમાંથી આ બધા બનેલા છે, પ્રકૃતિ તો સક્રિય છે, એટલે ક્રિયાનો સ્વભાવ છે. આ પ્રકૃતિને સંયમમાં રાખીને એને બધી ક્રિયાથી મુક્ત રાખવામાં સંયમ રહેલો એ મહાન કર્મ ખરું કે નહીં? એટલે હું કાંઈ કર્મ કરતો નથી એવું અજ્ઞાની પુરુષ જયારે કહે ત્યારે પણ કર્મ તો રહેલું જ છે. આ પ્રકૃતિને સંયમમાં રાખવાનું બી કર્મ રહેલું જ છે. એટલે કે આ પ્રકૃતિના કે ઉપાધિના સ્તરે કર્મ ન કરવું કોઈને માટે શક્ય જ નથી. કદાચ એવું કોઈ યોગી હોય સમાધિમાં જ હોય, પેલા ઘણા એ તો જુદી વાત છે. પણ સામાન્ય રીતે નિષ્ક્રિયતા તો શક્ય જ નથી. એટલા જ માટે કે કદાચ શરીર નિષ્ક્રિય હોય તો પણ આ શરીર કે મનને સંયમમાં રાખવાનો બી પ્રયત્ન તો કરવો જ પડતો હોય. એટલે કોઈ પણ પ્રયત્ન ના હોય એ પ્રકારની નિષ્ક્રિયતા શક્ય જ નથી. એટલે કોઈ એ રીતે કર્મ સંન્યાસી બની જ ના શકે. ભલે ના કપડા પહેર્યા હોય ને ભલે ને કશું ના, બધું કોઈ જવાબદારી ના લેતો હોય ને કશું, તોય પણ પોતાની જાતને સંયમમાં રાખવા પૂરતું કર્મ તો કરવું જ પડે. પણ આ યોગી કેવો છે? બધા સર્વ કર્માણી સંન્યાસ છે. એને બધા જ કર્મનો સંન્યાસ કર્યો. એ કેવી રીતે કર્યો છે? મનસા વિવેક બુદ્ધ્યા, વિવેક બુદ્ધિથી, જ્ઞાનથી. કયા પ્રકારનો વિવેક? આત્મ અનાત્મ વિવેક. કે બધું જ કર્મ અનાત્માના સ્તરે થાય છે. આત્મા સદા કરતા છે. હું કોણ છું? ચૈતન્ય છું, આત્મા છું, સદા અકર્તા છું. મારી સન્નિધિમાં સર્વ કર્મ થઈ રહ્યું છે. ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી તેમ જેવી રીતે લોહ ચુંબકની સન્નિધિમાં આ લોખંડના નાના નાના પેલા જે કરચો હોય એ કેવી બધી અનેક પ્રકારની ગતિ કરતી હોય, કેવી રીતે વીજળીની સન્નિધિમાં આ પંખો ફરતો હોય, કેવી રીતે સૂર્યની સન્નિધિમાં આ જગતના બધા પ્રાણીઓ પોતાનું કર્મ કરતા હોય, તેવી રીતે આત્માની સન્નિધિમાં આ અનાત્મા કર્મ કરી રહ્યો છે. એ પ્રકારના જ્ઞાનથી જેણે બધા કર્મનો ત્યાગ કર્યો. ટૂંકમાં આત્માના સ્તરે તો ક્યારેય કોઈ કર્મ થતું જ નથી. આપણે જયારે માનીએ છીએ કે આપણે કર્મ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે પણ એ અનાત્માના ધર્મનો આત્મા પર અધ્યારોપ કરવાને કારણે માનીએ છીએ. આપણે કર્મ કરી રહ્યા છીએ એ તો ભ્રમ છે, એ કોઈ હકીકત નથી. એ ભ્રમ જેનો દૂર થઈ ગયો છે એ જાણે છે કે હું કઈ કર્મ કરતો નથી. સર્વ કર્માણી મનસા સંન્યસ્ય. તો બધા કર્મ જાણે છોડી દીધા. હવે કશું જ કરવાનું ના હોય તો એને જીવવાની કોઈ જરૂર ખરી? સ્વામી હવે એના જીવનમાં એને કરવાનું છે જ નહીં, બધું સિદ્ધ થઈ ગયું હોય તો જીવંત રહે ખરો? તો કે હા, કારણ કે એનું શરીર જીવંત રહે છે. એ શરીર તો પ્રારબ્ધથી ઉત્પન્ન થયેલું છે, પણ જ્યાં સુધી પ્રારબ્ધ કર્મ છે ત્યાં સુધી હજી આ જ્ઞાની પુરુષ પણ જીવંત તો રહેવાનો. એટલે આસ્તે હજી છે. સર્વ કર્માણી મનસા સંન્યસ્ય આસ્તે એ રહેલો છે. અરે રે આ શરીરમાં રહેલો છે એટલે અનેક પ્રકારનો સંતાપ બિચારને સહન કરવો પડતો હશે ને. પછી આધ્યાત્મિક, આદિ ભૌતિક, આદિ દૈવિક અનેક પ્રકારના સંતાપ જીવનમાં હોવાના જ. તમે અહીંયા જીવો, સંસારમાં જીવતા હો એટલે તમને દુનિયા છોડે જ નહીં. દુનિયા છોડે તો આ શરીર ના છોડે. આજે પગ દુખ્યા, આજે ઢીંચણ દુખ્યા ને, કાલે માથું દુખ્યું ને, પછી પેટ દુખ્યું ને, કઈ ચાલ્યા જ કરતું હોય. શરીર આપણને સાથ આપતું હોય ત્યારે મગજ કઈ જાત જાતનું કઈ માથાકૂટ કરતું હોય. એ વળી સારું હોય ત્યારે આસપાસનું કઈ બીજું કઈ પેલો કઈ રોગચાળો ફેલાય ને, પેલું ફેલાય ને, આ માથાકૂટ છે ને, કેટલી ધૂળ ઉડે છે ને, આ થાય છે ને, આ વાત થાય છે ને, આદિ ભૌતિક થતો હોય એ બધું શાંત હતું. પેલા ગ્રહને કંઈક થઈ જાય, એ શનિ ને ગુરુ ને બીજા એ કઈ આદિ દૈવિક રીતે થાય. એટલે આધ્યાત્મિક, આદિ ભૌતિક, આદિ દૈવિક આ સંતાપો હોવાના. જે માણસ જીવતો હોય ને એ આ ત્રણમાંથી કોઈ મુક્ત હરી હોય ના શકે. ભલે ને ભગવાન કૃષ્ણ હોય, ગમે તે હોય. એટલે આ વિચારો જ્ઞાની પુરુષ પણ શું જ્ઞાની થવાનો એમાં લાભ શું થયો? જો જ્ઞાની થયા પછી પણ
એને પ્રારબ્ધ કર્મ હજી એને જીવતો જ રાખવાનો હોય તો એના બધા પ્રકારના દુઃખ સહન કરવા જ પડવાના છે. તો કે નહીં, સુખમ આસ્તે, એ તો સુખેથી જીવે છે, અનાયાસથી જીવે, કોઈ આયાસ નથી, કોઈ પ્રયત્ન નથી. કેમ? કારણ કે કશું કરતો જ નથી અને કરાવતો નથી. બધો બોજ છે નો જે કશું કરવાનો અને કરાવવાનો બોજ છે. અને મુખ્ય લક્ષણ કેવું છે? આ શ્લોકની બીજી પંક્તિના છેલ્લા શબ્દમાં કહે છે, નૈવ કુર્વન ન કારયન. નૈવ કુર્વન, કશું કરતો નથી, ન કારયન, કશું કરાવતોય નથી. ટૂંકમાં પોતે કશું કરતો નથી અને કોઈને કશું કરવાની પ્રેરણા પણ આપતો નથી. આપણે એમ લાગે કે ભગવાન કૃષ્ણ અત્યારે પોતે કશું કરતા નથી, પણ અર્જુનને કરવાની પ્રેરણા તો આપે છે ને. તો કે નહીં, અર્જુન કરે અને ભગવાન કરાવે. તો કે નહીં, આત્મા તો કરતો પણ નથી અને કરાવતો પણ નથી, કર્તૃત્વ પણ નથી, કારયતૃત્વ પણ નથી, કરવા પણ કે કરાવવા પણ નથી. આ કરવાપણું કરાવવાપણું બધું કયા સ્તરે છે? બધું મનના સ્તરે છે, બુદ્ધિના સ્તરે છે બધું. અંતેથી એમાં જેનો અહંભાવ નથી, એ જાણે છે હું કંઈ કરતો નથી, હું કરાવતો નથી, મારી હાજરીમાં કરવાનું થયેલો છે, હું કંઈ કરતો કરાવતો નથી. નૈવ કુર્વન ન કારયન સુખમાસ્તે, એને કર્મ કરવાનો કે કરાવવાનો કોઈ બોજ નથી, મારે એ તો સુખેથી અનાયાસે આ રહેલો છે. પણ એ કશું નથી કરતો તો એની ઇન્દ્રિયો જાતે કશું કરે નહીં. એ ધારો કે ના કરતો હોય તો ઇન્દ્રિયો જેમ ફાવે એમ કરવા માટે તો ઘણી વશી, એને પોતાના સમગ્ર વ્યક્તિત્વ પર સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ છે, સંયમ છે. મહારાજ ક્યાં રહે છે? આ કયા ઘરમાં રહે છે? કયા મકાનમાં રહે છે? કયા મહેલમાં રહે છે? તો કે નવદ્વારે પુરે, એના માટે એક સુંદર નગર છે. કેવું નગર છે? નવદ્વારે પુરે, નવદ્વારનું આ પુર છે, નગર છે. આ નવદ્વારના નગરમાં રહે છે. આ નવદ્વારનું નગર કયું? આ શરીર જ નવદ્વારનું નગર છે. આપણા મોં પર 7 દ્વાર છે, 2 કાન, 2 આંખો, 2 નાક, 1 મોં, એમ મળીને 7 દ્વાર થયા. અને મળમૂત્ર ત્યાગના બીજા 2 દ્વાર મળીને 9 દ્વાર કહેવામાં આવ્યા. ક્યારેક આપણા શરીરને 11 દ્વારમ, 11 દ્વાર વાળું નગર પણ કહેવામાં આવે. તો આપણો નાભી પ્રદેશ છે તે, અને સાથે સાથે આપણું બ્રહ્મરંધ્ર મળીને 11 દ્વાર પણ કહેવામાં આવે છે. બસ એ તો આ નગરની અંદર આનંદ નથી રહે છે, કે કરતો પણ નથી, કરાવતો પણ નથી. આ રીતે ભગવાન આ વિદ્વત સંન્યાસી કહો કે જ્ઞાની પુરુષ કહો કે પછી સફળ મનુષ્ય કહો, એનું વર્ણન કરે છે. સર્વ કર્મણી મનસા સંન્યસ્ય, બધા જ કર્મ જેણે વિવેક બુદ્ધિથી જ્ઞાનથી બધા કર્મનો ત્યાગ કર્યો છે. પ્રારબ્ધ કર્મને કારણે આ દેહ તો હજી જીવંત છે, માટે જે આ 9 દ્વાર રૂપી 9 દ્વાર જેમાં છે એવા દેહરૂપી નગરીમાં જે આનંદથી રહે છે, કંઈ કરતો પણ નથી, કરાવતો પણ નથી, એવો આ વિદ્વત સંન્યાસી છે. હવે આ જ શ્લોક છે ને, એનું થોડું વિવરણ ભગવાન પછી આગળ કહે છે. તો કે આમાં થોડા પ્રશ્નો કરવામાં આવે કે ભાઈ એ 9 દ્વાર રૂપી પુરીમાં રહેતો હોય તો આપણે એમાં જ રહીએ છીએ? તો કે નહીં, એ તો જાણે છે કે હું 9 દ્વાર, હું તો આ દેહમાં રહું છું. ભગવાન એવું કેમ કહેતા હશે કે દેહમાં રહે છે? આપણે કે દેહમાં નથી રહેતા? તો કે આપણે દેહમાં રહીએ છીએ ખરા, પણ આપણે માનીએ છીએ શું? અત્યારે તમે મને પૂછો, સ્વામી ક્યાં બેઠા છો? ધારો કે મોબાઈલ ફોન આવે, ક્યાં છો? તો કે હું આ હોલમાં છું. ક્યાં બેઠા છો? ખુરશી પર બેઠો છું. તો હોલમાં કોણ છે? આ શરીર છે. ખુરશી પર કોણ છે? આ દેહ છે. હું જયારે એવું જાહેર કરું મારા વિશે
કે હું ખુરશી પર બેઠેલો છું, એનો અર્થ એ થયો કે હું દેહને જ આત્મા માનું છું, ત્યારે જ એવું કહી શકું ને. પણ જ્ઞાની પુરુષ શું કે ખબર છે, હું તો દેહમાં છું, આટલો જ ફેર છે. દેહી નવદ્વારે પુરે દેહી. દેહી એટલે દેહનો માલિક. દેહ અહંભાવ ધરાવતો નથી, પણ જે દેહનો માલિક છે, એટલે કે જે દેહ પોતાને દેહ કરતા ભિન્ન માને છે. તેથી દેહની સ્થિતિને પોતાની સ્થિતિ નથી માનતા. એ જો છે કે દેહ આ આસન પર બેઠેલો છે, દેહ આ સ્થળે ઘરમાં બેઠેલો છે, હું નહીં, હું તો દેહ રૂપી અંધઘરમાં બેઠેલો છું. એનું થોડું વિવરણ કરતા ભગવાન આગળ કહે છે, 14મા શ્લોકમાં કહે છે, ન કર્તૃત્વં ન કર્માણિ ન કર્તૃત્વં ન કર્માણિ લોકસ્ય સૃજતિ પ્રભુઃ લોકસ્ય સૃજતિ પ્રભુઃ ન કર્મ ફલ સંયોગમ ન કર્મ ફલ સંયોગમ સ્વભાવસ્તુ પ્રવર્તતે સ્વભાવસ્તુ પ્રવર્તતે. પ્રભુ, ભગવાનની આત્મા વડે પ્રભુ શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે. પ્રકર્ષણ ભાતિ ભાસયતિ વાયતિ પ્રભુ, જે પોતે પ્રકર્ષણ ભાતિ પ્રકૃષ્ટ રીતે ભાસી રહ્યો છે અને બધાને પાછો ભાસમાન કરી રહ્યો છે, એ આત્મા વડે પ્રભુ અહીંયા ભગવાન અહીંયા પ્રભુ શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે. તો આ પ્રભુ એટલે કે પરમાત્મા. ન કર્તૃત્વ ન કર્માણી લોકસ્ય સૃજતે. આ પ્રભુ કર્તૃત્વ કે કર્માણી આ કશાનું સર્જન કરતો નથી. કર્તૃત્વનું સર્જન કરતો નથી એટલે તું કર એ પ્રકારે કોઈને કરવાનું કહેતો નથી. આત્મા કોઈને કહેતો નથી કે તું કર, કે કર્મનું સર્જન કરતો નથી. એ સ્વયં પોતે પણ કશાનું સર્જન કરતો નથી. એટલે સાદી ભાષામાં કહીએ તો જયારે એમ કહેવામાં આવે કે આત્મા કર્મનું સર્જન કરતો, એટલે આત્મામાં કર્તૃત્વ નથી. અને આત્મા કર્તૃત્વનું સર્જન કરતો એટલે આત્મામાં કાર્યતૃત્વ નથી. ટૂંકમાં નૈવ કુર્વન ન કારયન, આત્મા કરતો પણ નથી અને કરાવતો પણ નથી. પહેલી પંક્તિનો આ પ્રકારે અર્થ થાય. ન કર્તૃત્વ ન કર્માણી લોકસ્ય સૃજતિ પ્રભુ. પ્રભુ એટલે કે આત્મા જે કે સ્વયં પ્રકાશ છે. આ સ્વયં પ્રકાશ આત્મા જે બધાને પ્રકાશિત કરે છે, જે સ્વયં પ્રકાશ છે અને બધાને પ્રકાશિત કરે છે. એમ ના માનવું કે એ ઇન્દ્રિયોને કે ઇન્દ્રિયો જાઓ તમે આ કામ કરો. એમ નથી કે આત્મા ચક્ષુને કે જાઓ ચક્ષુ તમે જુઓ, જાઓ કાન તમે સાંભળો, જાઓ પગ તમે ચાલો, જાઓ હાથ તમે કામ કરો. આ પ્રકારે ઇન્દ્રિયોને કે મન તું વિચાર કર, આવું આ કોઈ ઇન્દ્રિયોને મન બુદ્ધિને કશાને કર્મની પ્રેરણા કરતો હોય અથવા એનું કર્મ કરાવતો હોય એવું નથી. આત્મા કોઈની પાસે કર્મ કરાવતો નથી. તો કોઈને એમ કે આત્મા કર્મ ના કરાવ તો સ્વયં કર્મ બધું કરે છે, તો કે નહીં. ન કર્તૃત્વ સૃજતિ ન કર્માણી સૃજતિ, એ પોતે કશું કર્મ કરતો નથી. જો આત્મા પોતે કશું કર્મ કરતો નથી અને કોઈની પાસે કશું કરાવતો હોય નથી. આ બધું થઈ રહ્યું છે એનું શું? આખી દુનિયા ચાલી રહી છે. ભગવાન, આપણો ભગવાન કેવો છે? જો ભગવાન કશું કરતોય નથી અને કરાવતોય નથી. જોજો, એક રીતે આપણે ભગવાનનું વર્ણન કરીએ તો એ સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન, સર્વવ્યાપી છે, સર્જક છે, પાલક છે, સંહારક છે. એક રીતે ભગવાનનું વર્ણન કરી દેવો છે. એ કેવી રીતે? આપણી દૃષ્ટિથી વર્ણન કરીએ તો ભગવાનની પોતાની દૃષ્ટિથી વર્ણન કરવામાં આવે. ભગવાન કેવો છે? હું તો કશું કરતો નથી. આપણો ભગવાન કેવો છે ખબર છે? એ તો ક્ષીર સમુદ્રમાં
શેષ શૈયા પર એની આંખો મીચીને નિદ્રામાં પોઢેલો છે. વિષ્ણુ ભગવાન શેના માટે જવાબદાર છે ખબર છે? આ જગતનું પાલન કરવા માટે, નિયમન કરવા માટે જવાબદાર કોણ છે? ભગવાન નારાયણ. તો તમે વિચાર કરો કે આ જગતનું જો એમણે સંચાલન કરવાનું હોય તો ભગવાને કેટલું કામ કરવું પડે? ના કરવું પડે? આપણે ખાલી આપણા ઘરનું જ સંચાલન કરવાનું હોય છે તો એ કેટલું આપણે ઓફિસનું સંચાલન કરવાનું હોય, આ આશ્રમનું સંચાલન કરવાનું હોય તો લોકો સવારથી સાંજ સુધી આવતા હશે, કેટલું કામ કરતા હશે, કેટલું બધું. આ ખૂણા ખાંચરામાં બી આ સ્વચ્છ નથી, પેલું આ નથી, ના કેટલું બધું કરવું પડે. સવારથી સાંજ સુધી ગાળા થઈ ગયા આપણે. તો આખી દુનિયાનું સંચાલન કરવાનું હોય. પેલા સુરતને કે ઉભા રહે તું બરાબર સમજશે તો આમ કામ, ચંદ્રને પેલું બધાને એવું કરવાનું નિયંત્રણ કરતો શું થઈ જાય ભગવાનનું? ભગવાન શું કરે છે? આપણો કશું કરતો નથી, એ તો આંખ મીચીને સૂતેલો છે. હવે ભગવાન જોયો છે બધા, એની સન્નિધિ માત્રથી સમગ્ર જગતનું સંચાલન થાય છે. આપણે બધા ભગવાન તપશ્ચર્યા જ કરતા હોય છે, કયું કરતા નથી. બ્રહ્માજી જયારે જો તપમાં હોય ને, વિષ્ણુ ભગવાન હોય ને, શિવજી તપમાં, તો કામ થયા કરે છે. જગતનું સર્જન પાલન સમારોહ થયા કરે છે. કેમ થાય છે? એમની સન્નિધિ થાય છે. ખરેખર તો ભગવાને કશું કરવું પડતું તો ભગવાન થાકી જાય અને એક દાડો ભગવાન અંત આવી જાય. ખરેખર કહું છું, એને કરવું પડતું હોય તો કઈ શ્રમ લેવો પડે કે ના લેવો પડે? અને શ્રમ લેવો પડે તો એમાં કોઈ ઘસારો થાય કે ના થાય? અને ઘસારો થાય તો ધીમે ઘસારો થતા એક દાડો અંત આવી જાય ભગવાનનો પણ. એટલે ભગવાન તો જ ભગવાન હોઈ શકે જો એ કશું કર્યા વગર બધું કરતો હોય તો. એટલે ભગવાન કઈ કરતો પણ નથી અને કરાવતો પણ નથી. તો કોણ આ બધું કરે છે? સ્વભાવસ્તુ ન કર્મફલ સંયોગમ. એ તો કર્મ અને કર્મફળનો સંયોગ પણ કરાવતો નથી, કર્મનું ફળ પણ આપતો નથી, કશું નથી કરતો. એક બાજુ બધું કરે છે, એની ઈચ્છા વગર પાંદડું પણ ના હાલે. બીજી એટલે કઈ રીતે? ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ, પણ સ્વરૂપની દ્રષ્ટિએ કશું કરતો નથી. તો આ બધું કોણ કરે છે? સ્વભાવસ્તુ પ્રવર્તે. સ્વભાવ કહો, માયા કહો, એની સન્નિધિમાં માયા બધું કરે છે. પછીના શ્લોકમાં પણ એની સ્પષ્ટતા, એનું વર્ણન આગળ કરવામાં આવ્યું છે. કહે છે આગળના શ્લોકમાં, નાદત્તે કસ્યચિત પાપમ, નાદત્તે કસ્યચિત પાપમ, ન ચૈવ સુકૃતં વિભુઃ, ન ચૈવ સુકૃતં વિભુઃ, અજ્ઞાનેનાવૃતં જ્ઞાનમ, તેન મુહ્યન્તિ જંતવઃ, તેન મુહ્યન્તિ જંતવઃ. વળી શું કહે છે? ના દત્તે કસ્યચિત પાપમ. એ પરમાત્મા કોઈનું પાપ ગ્રહણ કરતો નથી. ન ચૈવ સુકૃતમ વિભુઃ. કોઈનું પુણ્ય પણ ગ્રહણ કરતો નથી. ટૂંકમાં આત્માને પુણ્ય ને પાપ કશું લાગતું નથી. જો આત્માને પાપ પુણ્ય કશું ઓળખતું નથી. સારું સ્વામી આજે કહ્યું તો સારું થયું. આત્માને પાપ પુણ્ય ઓળખતું નથી. અમારે જે ફાવે અમે કરી શકીશું. લોકો તો એમ માને છે ને આ પાપ પુણ્ય તો અમારે મારા પાપને ટાળવું જોઈએ, પુણ્ય કરવું જોઈએ, એવું કેમ લોકો માનતા હશે? ભગવાન કહે છે અજ્ઞાનેન આવૃતમ જ્ઞાનમ તેન મુહ્યન્તિ જંતવઃ. આત્મા કેવો છે? એ તો નિષ્પાપ છે. પાપ અને પુણ્ય આ બધા કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ સર્વથી મુક્ત. પાપ અને પુણ્ય આ પ્રકારના બધા પ્રકારના સ્પર્શથી મુક્ત, નિર્લેપ. પાપ અને પુણ્ય કશી વસ્તુ આત્માને લેપાયમાન ન કરે. તો આપણને કેમ લાગે કે મારી પાપ થઈ ગયું, મારે પુણ્ય કરવાનું છે, મારી પાપી પુણ્યશાળી કેમ માનું છું, કરતા ભોગતા કેમ માનું છું? અજ્ઞાનેન આવૃતમ જ્ઞાનમ તેન મુહ્યન્તિ જંતવઃ.
કારણ કે આપણું વિવેક જ્ઞાન છે, આત્મા વિશેનું જ્ઞાન છે, એ અજ્ઞાનથી આવૃત થઈ ગયું છે, ઢંકાઈ ગયું છે. એને કારણે આત્મા વિશે અનેક પ્રકારના ભ્રમ પ્રવર્તમાન છે. તેન મુખ્ય જંતવ, એને કારણે જંતુઓ એટલે કે જીવો જે છે અનેક પ્રકારનો મોહ એટલે કે અનેક પ્રકારનો ભ્રમ સેવી રહ્યા છે. ટૂંકમાં ભગવાન વાત કરે છે, જીવનમાં અજ્ઞાનની વાત કરે છે. અજ્ઞાનને કારણે અનેક પ્રકારના ભ્રમ જન્મે છે. તો હવે કેવી રીતે એમાંથી મુક્ત થવાની ચર્ચા આપણે આગળ કરશું આવતીકાલે. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तौ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.
शिवाय भवभञ्जनाय मृत्युञ्जयाय नमः। हराय वृषभध्वजाय भक्तप्रियाय नमः। हराय वृषभध्वजाय भक्तप्रियाय नमः। शिवाय परमेश्वराय शशिशेखराय नमः। शिवाय परमेश्वराय शशिशेखराय नमः। भवाय गुणसम्भवाय शिवताण्डवाय नमः। भवाय गुणसम्भवाय शिवताण्डवाय नमः। भवाय गुणसम्भवाय शिवताण्डवाय नमः। भवाय गुणसम्भवाय शिवताण्डवाय नमः। गणसेविताय नमः। शिवशङ्कराय नमः। चन्द्रभूषणाय नमः। गुहवन्दिताय नमः। मृत्युञ्जयाय नमः। भक्तप्रियाय नमः। शशिशेखर